আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমাদের ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, দীর্ঘ 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, যিনি বিভিন্ন কোর্টের মধ্যে জাজ হিসাবেও বসেন। আমরা আজকে খুব একটা লোমহর্ষক একটা কেস, যেটা বহুল প্রচারিত এদেশের নিউজ মিডিয়ার মধ্যে, সেই নর্থ ওয়েলস কেয়ার হোম কেসের ব্যাপারে আমরা বলছি, যেখানে চাইল্ড অ্যাবিউজ করা হয়েছিল। যে চিলড্রেনদেরকে যখন তারা বাচ্চা থাকা অবস্থায় তারা যখন কেয়ার হোমের মধ্যে ছিল, তাদেরকে অ্যাবিউজ করেছিল। সেই অনেক বছর ধরে, সেই 70-এর দশক, 80-এর দশক, 90-এর দশক, এই সময়ে এইগুলো হয়েছিল। এবং 2015 সালের জুলাই মাসে মোল্ড ক্রাউন কোর্টে 5 জনকে শাস্তি দিয়েছিল কনভিকশনের পরে। জুলাইতে কনভিকশন হয়েছিল 2 মাস ব্যাপী আপনার ট্রায়ালের পর, এবং সেপ্টেম্বর মাসে তাদের সবাইকে সাজা দেওয়া হয়েছিল। আর যারা সাজা দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল 5 জন প্রফেশনাল। একজন ছিল প্রফেশনাল রেসলার, মানে যে কুস্তিগীর, যারা কুস্তি প্রতিযোগিতা করে। একজন ছিলেন রেডিও প্রেজেন্টার, একজন ছিলেন আপনার সিভিল সার্ভেন্ট, এবং তাদের সবাইকে আপনার এই প্রিডেটরি পিডোফাইল রিং আপনার মেম্বার হিসাবে তাদেরকে স্বীকার করার জন্য, এই যে ভালনারেবল ছেলেদেরকে, ইয়াং চিলড্রেনদেরকে অ্যাবিউজ করার জন্য, সেক্সুয়াল আপনার অ্যাবিউজের জন্য তাদেরকে কনভিকশন করা হয়েছিল। এটা খুবই জটিল কেস। সে অনেক দিন ধরে ক্রাউন কোর্টে এটা ট্রায়াল হয়েছিল। আর এই অ্যাবিউজের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, অনেকগুলো ইনভেস্টিগেশন, অনেকগুলো পুলিশের এনকোয়ারি, অনেকগুলো তদন্ত, অনেকগুলো অপারেশন ফেলিয়াল বলা হয়, মানে পুলিশি অভিযান। এগুলো সব আপনার করা হয়েছিল, সেট আপ করা হয়েছিল এই নর্থ ওয়েলস কেয়ার হোমের চাইল্ড অ্যাবিউজ গুলোকে ইনভেস্টিগেট করার জন্য। এবং সর্বশেষ যেটা অপারেশন, যে পুলিশি অভিযান পালিয়াল বলা হয়, অপারেশন পালিয়াল, সেটা সেট আপ করা হয়েছিল 2012 সালে। Hello, Lynn. Hello. So, talk about this huge publicized case, the North Wales care home case, the inquiries, and about what happened in the case in September, and before that also many people been convicted. Yes, well, there was, as I've said, number of investigations, and this was the culmination, the 5 individuals who were convicted. But there were a lot more individuals who had been involved over the years, and their cases never reached court, because there were hundreds of allegations had been made by various ex-residents of the homes. And what I will talk about and really compare it to is, how does this differ from Rochdale? There are a lot of similarities, but also differences. And it's very much of its time and needs to be put within the context of its particular time. And it was the way that homes were run and were allowed to be, as it were, very much self-governing. So nowadays there's constant inspections take place. There's compliance, there's audits of treatment, not monetary audits, but audits of the whatever treatment is given to inmates, whatever way that they're treated.
Everything has to be recorded, everything has to be audited. But it did not happen before in the 1970s, 80s, no? That's right, it didn't. So that was why we have to put it in context. And the fact that homes were pretty much allowed to have their own regimes that nobody really checked up on. There was no compliance requirements back then. No one checked what was happening. And it was that in part that allowed this behaviour to go on unchecked. So it was the actual regime and the system, which is why I'm saying it's systemic and systemic failings, which of course have now been exposed. That allowed it, plus also the general societal attitude that prevailed at the time, and particularly towards the ability, as it were, of individuals to make complaints. There wasn't really a proper system in place where individuals could raise complaints, and then if they did, they weren't believed. And I mean, it's still a very difficult area, even with the beliefs that are held by society today and the openness and the education about sexual abuse. It's still very difficult today to get convictions. I think one of the victim was saying to the police investigation team, but this was the world within a world. There was no escape. Yeah. And they had to survive within those environment. They had to find a way how to survive. Yeah, well, that's what the victim said, that they had to make sure they survived day to day. The abuse, there was mental abuse, there was physical abuse. It seems as if there was encouragement by the staff of the homes and those who held responsible positions, that they encouraged the residents to police each other. So they encouraged the residents, to basically physically abuse each other. So, for example, one of the victims said if there was a fight going on, they were happy for the residents to take matters into their own hands, to get physically involved. And that would obviously involve quite serious physical assaults by other residents, to break up fights, things like that. I mean, those are just some of the examples that were given. But the abuse was also at the extreme end of the scale. We're talking about what we would call rape of boys today, and the rape allegations involved the person in charge of one of the care homes, and he had raped a number of different boys over the years, and that was the most serious of the allegations. But there was mental abuse, there was physical abuse, and then finally there was sexual abuse as well. So examples of all different kinds of abusive behaviour that was going unchecked. দর্শক, আপনার এই কেসের যে সিনিয়র ইনভেস্টিগেটিং অফিসার যে ছিল, পুলিশ অফিসার, সে বলছিল কি, the victims in this case have been very brave in coming forward. এরা বাচ্চা ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তারা খুবই সাহসিকতার সাথে তারা আগিয়ে আসছে। তারা খুব সাহসী, সে বলছে কি, ফার্স্টলি we speak to the operation Paliel team. প্রথমত তারা এই অপারেশন, ওই যে পুলিশি অভিযান, যে অপারেশন পালিয়েল, এই অভিযানের যে পুলিশের যে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার যারা আছে তাদের সাথে তারা কথা বলেছে, and laterly to give evidence at court. এবং তারা কথা বলছে, কমপ্লেন করেছে এই পুলিশি অভিযানের যে টিম তাদের সাথে, এবং তারা কোর্টে আসছে যা বলছে সেটার উপরে সাক্ষীর প্রমাণ দেওয়ার জন্য। And I would like to personally thank them for the courage they have shown. এবং উনি বলছেন কি, যে পুলিশের যে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার, তাদের এই সাহসিকতার জন্য তাদেরকে আমরা খুবই ধন্যবাদ জানাই। এইখানে একজন রেসলার যে কুস্তিগির ছিল, কুস্তিগির
মানে যারা মানে প্রতিযোগিতার মধ্যে যায়, আপনার তখন তার বয়স ছিল 64 বছর, তাকে আপনার সাজা দেওয়া হয়েছিল, তাকে আপনার কনভিকশন করা হয়েছিল। আরেকজন ছিল আপনার এই এটা হলো কি পাবলিকান ইন রেক্সাম ইন দ্য 1980s, এবং আরেকজন ছিল আপনার লোকাল রেডিও প্রেজেন্টার, এবং আরেকজন ছিল সিভিল সার্ভেন্ট, এবং এরকম তারা 5 জনকে শাস্তি দিয়েছিল। সে অনেক দীর্ঘমেয়াদী শাস্তিগুলো তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। এবং এই ইয়াং ছেলেদেরকে যে টার্গেট করেছিল, ভালনারেবল বয়দেরকে, একটা সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে এবং খুব ডিভিয়াস ম্যানার, এবং vulnerability of the victims made them easy prey for the gang. অনেকে ছিল গরিব, তাদের খাওয়ার ছিল না, তাদের কোনো কেয়ার ছিল না, তারা খুব অসহায় কেয়ার হোমের মধ্যে থাকতো। এই তাদের এই গরিবী হালতের এগুলোর সুযোগ নিয়ে তাদেরকে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ করা হয়েছিল। তখন এই অফিসার, ইনভেস্টিগেটিং অফিসার, সে বলছে কি, once again Operation Phaliel and prosecution teams are indebted to the courage shown by the victims of these awful offenses. সে বলছে কি, এই যে ভিকটিমরা এই যে খুব ভয়াবহ অপরাধের যে ভিকটিম, এই ভয়াবহ অপরাধগুলোর যারা ভিকটিম হয়েছিল, শিকার হয়েছিল, তাদের সাহসিকতার জন্য পুলিশ বলছে কি আমরা তাদের কাছে ঋণী। তাদের মনোবল, to come forward, fortitude in coming forward to report what happened to them has led to these convictions. তাদের এই মনোবলের জন্যই, তারা যে সাহসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসছে, ওই কারণেই আজকে মূল ক্রাউন কোর্টের মধ্যে আমরা এই কনভিকশনটা সিকিউর করতে পেরেছি। পুলিশের কাজ হলো কি, যারা অপরাধ করে এই অপরাধীদেরকে অপরাধী হিসাবে তাদেরকে চার্জ করা এবং তাদেরকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া, এবং পুলিশের কাজ হলো তথ্য প্রমাণাদি দিয়ে প্রমাণ করে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যা যা দরকার সেগুলো তারা করবে। এবং তারা বলতেছে কি, এই সিকিউর করার জন্য, কনভিকশন সিকিউর করার জন্য পিছনে ছিল এই ইয়াং ছেলেগুলো যারা ভিকটিম ছিল, তাদের সাহসিকতা, তাদের মনোবল। তারা অনেক বছর পরে মনোবল নিয়ে, সাহসিকতা নিয়ে পুলিশের কাছে এগিয়ে আসছে, পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিয়েছে, সাক্ষী দিয়েছে, এবং কোর্টে তারা হাজির হয়েছে। এবং সে বলছে কি আরো, whilst the criminal justice process cannot put right the wrong committed by the individuals, we hope that the victims will take some solace in knowing that their abusers have been brought to justice. At least কিছুটা সান্ত্বনা পাবে আপনার এই ভিকটিমরা। হ্যাঁ, তাদের যে অপূরণীয় ক্ষতি যেটা হয়েছে, তাদেরকে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করে তাদের যে জীবনের উপর যে বিরাট আঘাত এনেছে, আঘাতপ্রাপ্ত যেটা হয়েছে, সেই রং জিনিসটাকে হয়তো রাইট করাটা সম্ভব না, কিন্তু তারা একটু সান্ত্বনা পাবে, অ্যাটলিস্ট এই অপরাধীদেরকে কোর্টে হাজির করা হয়েছে, ট্রায়াল ফেস করতে হয়েছে 2 মাস ধরে,
এবং কোর্ট তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং সে বলছে কি আমরা হোপ করি এটা তাদেরকে একটু কমফোর্ট দিবে to know that by their courage others may come forward and report crimes of this nature এবং সে বলছে কি তাদের এই সাহসিকতার জন্যই আমরা আজকে এতটুকু আগাই আসতে পেরেছি এবং আমরা মনে করি তাদের এই সাহসিকতাটা মনোবলটা আরেকজন অন্যান্য যারা এই ধরনের অপরাধের শিকার হচ্ছে তাদের জন্য একটা উদাহরণস্বরূপ হবে এবং তারাও আগাই আসবে অন্যান্যরাও পুলিশের কাছে আগাই আসবে এবং পুলিশে হেল্প করবে তথ্য প্রমাণাদি দিয়ে এনকোয়ারি করার জন্য টাইমের কোনো ব্যারিয়ার নাই সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ করা হয়েছে চাইল্ড অবস্থায় আমার কাছে অনেকগুলো কেস আমি করেছি দুই একটা না অনেকগুলো অনেকে আমার কাছে আসছে যে আজম সাহেব ও তো আমার সম্পর্কে আত্মীয় হয় কিন্তু এখন তো তার বয়স হয়ে গেছে 50 বছর বা 40 বছর সে এই পুরানা ইতিহাসগুলো এখন আনতেছে কেন তার বয়স হয়ে গেছে এখন 30-এর উপরে কিন্তু এই ঘটনাগুলো হয়েছে সে যখন বয়স 10-12 বছর এরকম বয়স ছিল সুতরাং চাইল্ডকে অ্যাবিউজ করা হয়েছিল চাইল্ড থাকা অবস্থায় এবং ওরা এখন গ্রো আপ করেছে এবং তারা পুলিশের কাছে আগিয়ে আসছে টাইমের কোনো ব্যারিয়ার নাই এই সমস্ত কেসকে চ্যালেঞ্জ করতে হলে আপনার দক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সলিসিটার এবং ব্যারিস্টারের কোনো বিকল্প নাই সেখানে কন্ট্রাডিকশন ইনকনসিস্টেন্সি কথাবার্তার মধ্যে যদি তারা অসামঞ্জস্য কথাবার্তা বলে কোনো কন্ট্রাডিকশন কোনো কিছু করে এগুলো কোর্টের কাছে তুলে ধরতে হবে পুলিশের কেস তারা এস্টাবলিশ করবে আমরা হইলাম ডিফেন্স লয়ার আমরা যেটা করব ক্লায়েন্টের ইনস্ট্রাকশন ফলো করে তাদের ডিফেন্স যেটা আছে সেটাকে কোর্টের কাছে তুলে ধরা এই অপারেশন ফ্যালিয়েল এই চাইল্ড অ্যাবিউজের উপরে অ্যানাউন্স করা হয়েছিল লঞ্চ করা হয়েছিল 2012 সালে কারণ এটা এত বেশি ওয়াইড স্প্রেড হয়েছিল এখানে বলা আছে দ্য লঞ্চ অফ অপারেশন ফ্যালিয়েল ওয়াজ announced by the Home Secretary Theresa May after the discredited BBC Newsnight report in which a former children's home resident claimed he had been abused by a senior leader, একজন পার্টি লিডার সুতরাং এগুলো আপনার গভর্নমেন্ট স্টেপ নিয়েছে এই পুলিশি অভিযান অপারেশন পালিয়েল এটা সেট আপ করেছিল 2012 সালে তদন্তের জন্য এবং সেই তদন্ত হিসাবে আপনার মূল ক্রাউন কোর্টের 5 জনকে দীর্ঘমেয়াদী সাজা দেওয়া হয়েছিল ওর আগেও অনেককে সাজা দেওয়া হয়েছিল কারণ এগুলো ঘটনাগুলো ঘটতেছিল অনেক বছর ধরে দর্শক আমরা শর্ট আরেকটা ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেকের পরে আমি আবার সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ সেই দীর্ঘ অনেক বছরের 25 বছরেরও অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার এবং কোর্টের জাজ আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি সবাই আমাদের সাথেই থাকুন আমরা এই নর্থ ওয়েলস কেয়ার হোম অ্যাবিউজ কেসের উপরে কন্টিনিউ করব আমাদের নেক্সট সেগমেন্টে